सृष्टिर अयम आरंभर मुख्य कारण हेउची नारी। किंतु काहे केते अनदी कालरू नारीटी अवहेलित होई आसुची। केतेबेले से मिछ अंधविश्वासर शिकार हेउची तो केतेबेले मिछ अहंकार और आत्मबड़ीमा आगरे बळी पडुची। पुणी केतेबेले कपड़ू कल्पित कटकणा भितरे पेशी होई जाउची तार जीवन। घरर चारिकांथ चुली मुंड घर जंजाल जेमिति तार जीवन रे श्रेय होइछि। समाज रे पुरुष तुलन रे न्यूनतार शिकार होइथाय नारी। किंतु एही सबु चिंताधारार ऊर्ध्वरे हेउछि विज्ञान। नारी जीवनर मुख्य उत्स। नारीर प्रगति रे समाजर प्रगति आउ समाजर प्रगति रे देशर प्रगति, जहाको आजिर विज्ञान प्रमाण करि सारिछि। सेई नारी जहाको समाज अबला और दुर्बल बोली कहूतला, से आजि पालटिछि शक्तिर उत्स। सेथिपाई महिला मानक निमित्त आमर ए स्वतंत्र कार्यक्रम जानिले चिनिबा। दैनंदिन जीवन रे महिलाटीए अनेक समस्यार सम्मुखीन होइथाय, किंतु तार समाधान पाई बाट खोजी भी से पाएनी। समस्या केतेबेले तार स्वास्थ्य को नहीं तो केतेबेले तार खाद्य को नहीं, पुणी केतेबेले तार जीवन शैली को नहीं, जार एक छोटिया समाधानर प्रयास आमर एई कार्यक्रम रे। बंचिबा पाई खाद्यर आवश्यकता जेमती थाए, सेमती शरीरर विभिन्न कार्य संपादन पाई खाद्य सारर आवश्यकता थाए। तेबे केउ खाद्यरे केउ खाद्य सार थाए से विषय रे आमे पूर्वरु स्वल्प आलोचना करिछु। खाद्यरे थिबा विभिन्न खाद्य सार भितरु श्वेत सार हेउछि अन्यतम। तेबे जानिले जिनिबा कार्यक्रम रे आजिर अध्यायर विषय वस्तु हेउछि श्वेत सार एवं ताकु नै ए फोन इन कार्यक्रम। आम साथी रे अछंती विशेषज्ञ श्याम सुंदर साहू। सर नमस्कार। नमस्कार। आपन को हम जानिले जिनिबा कार्यक्रम को स्वागत। धन्यवाद। पूर्वरु आमे आलोचना करछे खाद्य कोन, सुषम खाद्य विषय भी आलोचना करछे। खाद्य थिबा उपादान ऊपर भी हमर कार्यक्रम प्रस्तुत होई सारिछि। एबे आमे आलोचना करिबा खाद्य सार। एई खाद्य सार मध्यरु आजिर विषय वस्तु होछि श्वेत सार विषय रे। सर श्वेत सार कहिले कोन बुझिबा? देखंतु आमे जहा सब खाउछे खाद्यर मुख्य अंश हेउछि श्वेत सार। एहा हेउछि देह पई शक्ति प्रदानकारी खाद्य, अर्थात शरीर को शक्ति जोगाइबा हेउछि श्वेत सारर प्रधान कार्य। आम देह पई दिन को जेतिकी शक्ति दरकार तार शतकड़ा 60 रु 70 भाग पर्यंत शक्ति श्वेत सार जातीय खाद्यरु ही मिली थाए। गोटे ग्राम ओजनर श्वेत सार आमको साधारणतः 4 किलो कैलोरी शक्ति जोगाई थाए। श्वेत सार को इंग्राजी रे कहंती कार्बोहाइड्रेट। एहा अंगारक, अम्लजान, उज्जान र अणुमान को नेकी गठित होइथाए। आम शरीरर ओजनर शतकड़ा 1 भाग हेउची श्वेत सार। ताहले सर हमको कहंतु जे श्वेत सारर कोनसी श्रेणी विभाग अछि कि? श्वेत सारर श्रेणी विभाग अछि। श्वेत सार को साधारणतः 3 भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे हेउची एकक श्वेत सार, आ गोटे हेउची दैत्य श्वेत सार एवं तृतीयटी हेउची बहु अणुविशिष्ट श्वेत सार। प्रथमे आमे आलोचना करिबा एकक श्वेत सार विषय रे। एकक श्वेत सार एकमात्र श्वेत सार अणुरे गठित होइथाए। एहाकू विश्लेषण कले एथिरु अन्य किछि एकक बाहरिबो नाही। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गाल्काटोज हेउची साधारणतः एही श्रेणीर श्वेत सार। आ गोटे हेउची दैत्य श्वेत सार, जे श्वेत सार रे 2टी श्वेत सार अणु थाए ताहाकू आमे दैत्य श्वेत सार बोली कहि थाउ। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज हेउची साधारणतः एही श्वेत सार रे अंतर्भुक्त। एवं तृतीयटी हेउची जटिल श्वेत सार, जहा 2 रु अधिक श्वेत सार अणुरे तयारी होइथाए। तार उदाहरण गुड़िक हेउची स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजेन और सेलुलोज। सर एटा हमर गोटे फोन इन कार्यक्रम। प्रथमे गोटे फोन कॉल को जिबा। हेलो मैडम नमस्कार। नमस्कार। सबिता मल्लिक कोठु कहउचंती? आपनकर कोन क्वेश्चन अछि पचारंतु। मैडम मोर प्रश्नटे अछि श्वेत सार कार्य कोन? ठीक अछि। तेबे सर प्रश्नटी आपण तो सुनिले आ तांकर उत्तरटी मध्ये दियंतु तांको।
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶ୍ୱେତସାରର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା। କେବଳ ଶ୍ୱେତସାରରେ ଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ହିଁ ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଶରୀରର ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତସାର ହଜମ ହେଲା ପରେ ଦେହ ଭିତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ ଜାରିତ ହୋଇ ଶକ୍ତିଜାତ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରୀ ବା 17 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦେହ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାରିତ ହୋଇଥାଏ, କେତେକ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିଟୋ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଏହିପରି ଏକ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇ ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରିରେ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଶ୍ୱେତସାର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ରାଇବୋଜ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ ଶର୍କରା, ଯେ କି ଶରୀର ଭିତରେ DNA ଓ RNA ଅଣୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଆସିଛି। ଏବେ ଏଇ ଫୋନ୍ କଲ୍ଟିକୁ ନେବା ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇ ଫୋନ୍ଟି କିଏ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମିନତି ବେହେରା କହୁଛି। ମିନତି ବେହେରା କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ମଲ୍ଲଗ୍ରାମ। ମଲ୍ଲଗ୍ରାମରୁ ମିନତି ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ମ୍ୟାଡାମ, ଶରୀରରେ ଯଦି ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମିନତି ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱେତସାରର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର କି ଅସୁବିଧା ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାରର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ, ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଦେହରେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେହରେ ସେଇଟା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମ୍ୟୁକେ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାରୀୟ ଉପାଦାନ, ଯେ କି ଶରୀରର କେତେକ ଗାଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ ପାଖ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅସ୍ଥି, ଉପାସ୍ଥି ଓ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କପାଟିକା ସବୁ ତିଆରି କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କି ଶ୍ୱେତସାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଇବାରେ? ମ୍ୟୁକେ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ଶ୍ୱେତସାର ଏହି କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ସହିତ ମିଶି ଶ୍ୱେତସାର ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରୁଛି ଓ ସ୍ନେହସାର ସହିତ ମିଶିକି ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ଗ୍ଲାଇକୋଲିପିଡ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ଏହି ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥମାନ ଶରୀର ଭିତରେ କେତେକ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀରରେ ରହିଥିବା ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ବା କ୍ଷୀର ଶର୍କରା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଉ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ ସହଜରେ ହୁଏନି, ତାଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାରରେ ରହିଥିବା ସେଲୁଲୋଜ୍ ନାମକ ଉପାଦାନଟି ଶରୀରର ବହୁତ ଉପକାର କରିଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟର କୃମି ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ଶୋଷଣ କରେ ଓ ଝାଡ଼ା ସଫା କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପୁଣି ଏହା ଝାଡ଼ାରେ ବାହାରିଗଲା ବେଳେ ନିଜ ସହିତ କେତେକ କ୍ଷତିକାରୀ ଉପାଦାନକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଶରୀର ବହୁ କ୍ଷତିକାରୀ ଉପାଦାନ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ତା ମଳ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷତିକାରକ ଉପାଦାନ ଏହି ଶ୍ୱେତସାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନିଷ୍କାସିତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମର ରହିଯିବ, ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ବାହାରିବ। ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଦହଜମୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ା ସଫା ହେଉନଥିବ। ଆଉ ଝାଡ଼ା ସଫା ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟରେ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ସାର୍, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଶ୍ୱେତସାର କିପରି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ତାହା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ଯକୃତ ଓ ମାଂସପେଶୀରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ।
ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତାହା ପୁଣି ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯକୃତରେ ରହିଥିବା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଓ ମାଂସପେଶୀରେ ରହିଥିବା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯକୃତରେ ରହିଥିବା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ପରିମାଣକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜର ପରିମାଣ କମିଗଲେ ଯକୃତରେ ରହିଥିବା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଓ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଜୀବକୋଷମାନଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମାଂସପେଶୀରେ ରହିଥିବା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ କେବଳ ମାଂସପେଶୀ ପାଇଁ ହିଁ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ବେଳେ ମାଂସପେଶୀ ଅଧିକ ଥର ସଂକୁଚିତ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମାଂସପେଶୀରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ରୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ମାଂସପେଶୀର ସଂକୁଚିତ ଆଉ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାଂସପେଶୀରେ ରହିଥିବା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମାଂସପେଶୀକୁ ଦରକାରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି, ଦେଖିବା ସେ ଫୋନ୍ଟି କିଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠୁ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ଶୁଭୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଭୁଛି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିମଳା ଓଝା କହୁଥିଲି କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଶ୍ଵେତସାର ପାଇପାରିବା? ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣିପାରିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଶ୍ଵେତସାର ପାଇପାରିବା। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଶ୍ଵେତସାର ରହିଥାଏ, ତେବେ କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଶ୍ଵେତସାର ଥାଏ ତ ଆଉ କେଉଁଥିରେ କମ୍ ପରିମାଣର ଥାଏ। ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶ୍ଵେତସାର ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚାଉଳ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଗହମ, ଆଳୁ, ସାରୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ଦେଶୀ ଆଳୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି। ପାଚିଲା ମିଠା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଵେତସାରର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ। ତା ଛଡ଼ା ଗୁଡ଼, ଚିନି, ମହୁ ଆଉ କନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଵେତସାର ରହିଛି। ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ନୁଡୁଲ୍ସ, ଜାମ୍, ଜେଲି, ପେଷ୍ଟ୍ରି, ପାଉରୁଟି, କେକ୍, କ୍ୟାଣ୍ଡିଜ୍, ପେଟିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶ୍ଵେତସାର ରହିଥାଏ। ଫଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଖଜୁରୀ, ଆମ୍ବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଵେତସାର ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରୁ କ୍ଷୀର, ମାଛ, ମାଂସ, କଲିଜା ଆଦିରେ ଶ୍ଵେତସାର ରହିଥାଏ। କ୍ଷୀରରୁ ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମାଛ, ମାଂସ ଓ କଲିଜାରୁ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ମିଳିଥାଏ। ପାଚିଲା ଫଳ ଓ ମହୁରେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ରହିଥାଏ। ସାର୍ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣୁଥିଲେ ଜାଣିଲେ ଜିଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ଵେତସାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଆମକୁ ଆପଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ 06758236471 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀ, ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।